Hello my dear students. In this class we are discussing about one more important thing in connection with the equilibrium, that is the short term equilibrium. In the last class we are already mentioned the various things in connection with equilibrium, meaning of equilibrium, and we are already mentioned the short term equilibrium. Short term equilibrium is nothing but the equilibrium of the firm or industry in a very short period. Short term equilibrium is nothing but the equilibrium of a firm or an industry in a very short period. We already know the short period. Short period is a time period. Short period is a time period in which there is a very little scope, in which there is a little scope for the change in the supply because of change in the demand. That is known as short period. Short period is a time period in which there is a little scope. There is a small amount of scope is there to change in the supply to match the demand. That is known as the short period. In the short period. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವೀಗ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಅಂದರೇನು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮತೋಲನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸಮತೋಲನ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಮತೋಲನ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅವರು ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಧಿ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ played a very important role at the time of deciding the prices. In a given market, the available factors of productions are classified into two groups. Number one is the fixed factors. Number second is the variable factors. The factors of productions are classified into two categories. Number one is the fixed factors. Whatever the amount of the supply, or whatever the amount of product is to be produced, the amount of factor required is one and the same. That is known as fixed factors. Fixed factors are those factors, there is no question of variation in supply of fixed factor with matching the production. There is no question of direct relationship between the production and factors of production. That is known as the fixed factors. Fixed factors are those factors, they are one and the same in different level of production. That is known as fixed factor. For example, to produce the 100 tons of steel in a given factory, the available machine, tool, the land are one and the same. For the sake of producing the 150 million tons of steel, those factors are enough to produce the extra amount of steel. That is known as fixed factor. Fixed factors are those factors, they are one and the same in the different level of production process. That is the fixed factors. ಅಂದರೆ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗ. ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೇಕು? ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ. 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕು. ಅದೇ 20 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. The amount of students admitted, that is varied, but the factor is one and the same. That is known as fixed factors. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. That is the one of the important type of factors of production required to produce the product in short term as well as long term also. The second important type of factors of production, that is the variable factors. Variable factors is the another important type of factors of production. On the basis of the requirement of the production, it is varied. To produce higher amount of product, we require more factors. For the sake of producing the lesser amount of product, we require lesser amount of factors. For example, raw material. To produce more product, we require more raw material. To produce lesser quantity of product, we require lesser amount of raw material. That is the variable factor. That is the variable factors. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬದಲಾದಂತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಬದಲಾದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಸ್ಟೀಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಐರನ್ ಓರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸ್ಟೀಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಾತ್ರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳು,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ 20 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ 200 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಡಬಲ್ 40 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. In the short term, at the time of explaining the short term equilibrium, demand and supply forces are equally participating in the arranged equilibrium. In any equilibrium point, two important forces are met each other. In any equilibrium analysis, two important curves are met each other in a point, that is equilibrium point. In the short run, when compared to the supply forces, demand forces are played a very important role. At the time of explaining the equilibrium, we draw at least two curves. Number 1 is the demand curve, number 2 is supply curve. But at the time of decide the prices of the commodity, in the short run, supply played a very little role. Demand played a very crucial role. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಭಾಳ ಗಣನೀಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. At the time of explain the equilibrium of the firm, in case of firm or industry, the fixed factors are played a very little role. Variable factors are played a very crucial role. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್. ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್, explaining the equilibrium of an industry, we at least considered demand and supply. The demand and supplies are played a very crucial role. At the time of attain the equilibrium, in the fixed factors and variable factors also played a very crucial role. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ದಿ ಅವರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್, we definitely know about the revenue and cost curves. The revenue and cost are the two important opposite forces. The equilibrium of a firm or an industry that is possible when revenue, the marginal revenue that is equals to average revenue. The marginal cost is equal to average cost. We are at the time of explaining the equilibrium of the firm, we also know something about the revenue concepts, revenue curves and cost curves. The revenue curves explain the total amount of revenue mobilized by the firm or industry because of selling the product. That is the revenue curve. Revenue curve represents the different amount of revenue
earned by the firm because of producing and selling the product in a given market. That is revenue. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅದರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯಮದ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ಯಮದ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದ್ಯಮದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಹಾಗೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು, ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮೂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ರೇಖೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಬಿಂದು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಕಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಯೇ ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕಿನ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆಯೇ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆಯು ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸರಕಿನ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯದ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಗುಲುವಂಥ ವೆಚ್ಚ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ತಗುಲುವಂತಹ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ. ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅವರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ the specific amount of products. That is the average cost. Average cost. Marginal cost is nothing but to produce the extra amount of cost. To produce the extra amount of product, they incurred some amount of cost that is known as the marginal cost. To explain the equilibrium of a firm or an industry in different market period, we require the marginal revenue and marginal cost, average revenue and average cost. Average revenue, average cost, marginal revenue and marginal cost must be required to explain the equilibrium of a firm in the short run as well as the long run. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೆಚ್ಚ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ. ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚವು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ in the short run. In the short run, the nature of the cost and revenue curves are
quite different. In the next video lecture, I am trying to explaining it with the help of a diagram. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello my dear students, once again welcome to the JCBM college.